सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माहे समाना। एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवै हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज कर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार। ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुकत मोहितार। रहाओ कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं कछ पार। लाख 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 कई कोर को है ऐसो विचार। विषम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगार। कहो नानक संत नारे। कहो नानक संतन रस आई है ज्यों चाख गूंगा मुस्कार। विषम 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 ही पई है लाल गुलाल रंगार। कहो नानक संतन रस आई है ज्यों चाख गूंगा मुस्कार। वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी दे पवित्र मुख तो उच्चारण होया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे 1301 2 अंग ते दर्ज है। सतगुरु कृपा करन उपदेश साडे हिरदियां विच वस जाए। इस पावन शब्द की विचार गुरुद्वारा बंगला साहब जी दे ग्रंथी साहब भाई गुरप्रीत सिंह जी आप जी नूं सरवण करवाउणगे। 26 तरीक गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी का शहीदी गुरपुरब है। हर साल माइयां बीबियां भैणां सुखमनी साहब जी दे पाठ करदियां ने। आपां सारे इन्हां दिनां विच बाणी दा पाठ करिए। पता नहीं किहो जिहा समा होएगा उस दिन कि वड्डे जोड़ मेले हो सकणगे कि नहीं हो सकणगे, पर कोटान कोटवारी नमस्कार करिए गुरु अर्जन देव पिता महाराज जी की उस महान शहादत नूं, जिस शहादत ने सतगुरु पिता महाराज नूं शहीदां दे सरताज इतिहास दे विच हिस्टरी दे विच दर्ज किया लिखिया है। गुरु अर्जन देव पिता महाराज दियां शिक्षावां उन्हां दे पवित्र जीवन बरतांत विचों आपां अगले दिनां विच रोज दृढ़ करया करांगे। जो भी परिवार देशां विदेशां तो गुरु के लंगरां दी सेवा कर रहे हैं, सारियां दे वास्ते अरदास है महाराज सेवकां दियां किरत कमाईयां विच बरकतां पाउणियां, कारोबारां विच वाधे बख्शने, परिवार संसार दी रखिया आप करनी, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी इको ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत आजुने सैभं गुर प्रसाद पन मथुरा मूरत सदा थिर लाए चित सन्मुख रहो कल जुग जहाज अर्जन गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेतर बलहारी गुर अपने देवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार जुग जुग अटल दसां पातशाहियां दी प्रतख जोत साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जियां नाल
ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਅਸ਼ਟਮ ਬਲਬੀਰਾ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਪ ਜੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਤੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਜੋ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਪਾਠ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਐਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ, ਆਪ ਮੁਗਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਮਹਿਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਸਾਂਝੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੈਸਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ, ਜੋ ਸਭ ਸਹਿ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ,
ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸਗੋਂ ਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ। ਇੱਥੇ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਫਿਰਕਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਐਸਾ ਜਾਣੀਐ ਜੋ ਸਭ ਸੇ ਲਏ ਮਿਲਾਏ ਜੀਓ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਐਸਾ ਜਿਸ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲਕ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਧ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਮਤ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੀਵ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਇਸ ਨਿੱਘ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਫਰਜ਼ ਦੱਸੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਗੁਣ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਪੂਰਾ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਆਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਪੇਖ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਚਰਨੀ ਲਾਇਆ ਹਰ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਪਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਬਚਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਅਧੂਰੇ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਬਣਨ ਦਾ ਢੌਂਗ ਜਾਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਐਸਾ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ, ਜਾਲੀ ਰਹਿਣ ਜਾਲ ਦਿਨ ਹੁਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪਲ ਫਾਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੇੜੀਆਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਦਵੇ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਨੇ ਪਹਿਰਾਵਾ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਭੇਖ ਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਜੋਗ ਅਭਿਆਸ ਕਰਮ ਧਰਮ ਕਿਰਿਆ, ਸਗਲ ਤਿਆਗ ਬਨ ਮੱਧੇ ਫਿਰਿਆ। ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀਏ ਬਹੁ ਜਤਨਾ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹਉਮੈ ਬਹੁ ਰਤਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਧਰਮੀ ਕਰੇ ਔਰ ਪਹਿਰਾਵਾ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ, ਸਤ ਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਉ। ਜਿਨੇ ਸਤਿਪੁਰਖ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਧਰੈ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਉਹਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦੇਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਾਈ ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵਾ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਚਿੱਤ ਲਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਨ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਬਲਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਵਾਰ ਨੇ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰਿਆਵਲੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵ ਜੰਤ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਿਆ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੋ ਗਈ।
ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਜੀਵ ਵੀ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਸੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੋਏ ਸਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਹਾਲੀ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਿਆ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨੀ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਨ ਮਨ ਖਿੜ ਉੱਠੇ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਿਵੇਂ ਖਿੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮੌਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਸਲ ਹਰੀ ਭਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੌਲ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੋਹ ਪੈਂਦੀ ਉਹਦੇ ਕੰਨੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਏ ਸਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਇਹਦਾ ਤਨ ਤੇ ਮਨ ਮੌਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਮੌਲਦਾ ਹੈ? ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੁਖ ਮੈਂ ਹਰ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਜੁਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਹਾਥ ਪਾਉ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਮੌਲਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਐਸੇ ਗੁਰ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਕਿੰਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਕਿਉਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਤਨੇਹਾ, ਏਕ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹ ਦੇਵੈ, ਤਉ ਨਾਨਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਟਸ ਦੇਹਾ। ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਰ ਹੈ ਉਹ ਲੋਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸੇ ਲੋਹੇ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਇਆ ਮਨੂਰ ਕੰਚਨ ਫਿਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਕੰਮਾ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਐਸੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੰਬਲ ਨੂੰ ਅਸਫਲਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਕਿ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਂਸ ਵਰਗੇ ਜੀਵਨ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰ ਸਿੰਬਲ ਸਫਲ ਭਏ, ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਸਤ ਕਰ ਬਾਂਸ ਸੁਗੰਧ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਵਾਰਦੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਬਲ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਆਈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਂਸ ਬੂਟਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਿੰਬਲ ਰੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਂਸ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਬਲ ਵਰਗਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਕੌਤਕ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਐਸੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ,
ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਗੁਣ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਣ ਦੇਣ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਤੇ ਪਾਪੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਰੱਬ ਉਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਰੇ, ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਣਹੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਗੁਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਸੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ, ਉਹ ਗੁਣਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜੁੜੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਨੇ। ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਾਪ ਤਾਪ ਗਿਆਨ ਸਭ ਧਿਆਨ, ਖਟ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵਖਿਆਨ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਖਾਲੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਮ ਵੱਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅਰਥੀ ਕਰ ਦਿਨ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ ਜਿਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਸਦਕੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ, ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸੱਜੂ ਜੀ ਆਏ, ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ, ਮਿਹਰ ਦੀ ਛੜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਾਈ ਸੱਜੂ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਥਿੜਕ ਗਏ। ਭਾਈ ਸੱਜੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਚਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਢਹਿ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੱਜੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ। ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਐਸੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਸੱਤਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਡ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮਕਲੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ।
ਕਦੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਖੁਆਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਭਾਈ ਲੱਦੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਇਸ ਮੁਖ ਤੋਂ ਗਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਖਸ਼ਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਉੱਚਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ, ਜੋ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਹਦੇ ਅਸਤਲੋ ਧਾਈਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋ ਗਈ, ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ ਦੇਖੋ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਦਿਆਲ ਕੀ ਦਇਆ ਨਾ ਆਨ ਦੇਵ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਕਿ ਕੰਠ ਲਾਏ ਅਵਗਣ ਸਭ ਮੇਟੇ, ਦਿਆਲ ਪੁਰਖ ਬਖਸ਼ੰਦ, ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਲ ਕਰੀਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੋ ਭਾਲ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੂਰਜ ਅਸਮਣ ਤੱਕ ਭਾਲ ਕਰ ਲਵੋ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਐਸੀ ਦਿਆਲਤਾ ਵਾਲਾ, ਐਸਾ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ, ਐਸਾ ਸਾਂਝਾ ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰ ਬਾਬਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਆਲਤਾ, ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ ਸੀ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਨਹੀਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋਂ ਫਿਰ ਰਹਿਓ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਥਨੀ ਦਾ ਸੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਗਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਉਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਟਕੇ, ਬੜੀ ਭਟਕਣਾ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਭ੍ਰਮਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਬ ਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਲਿਲਾਰ ਉਦੈ, ਤਬ ਲੋ ਭ੍ਰਮ ਤੇ ਫਿਰਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਬੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਬੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਲ ਘੋਰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਬੂਢਤ ਥੇ, ਕਬਹੂ ਮਿਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੇ ਪਛਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਛਤਾਵਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
कल घोर समुद्र में बूढ़त थे। ਅਸੀਂ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੱਤ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਹ ਮਥਰਾ ਜਗ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਵਤਾਰ ਬਣਾਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੱਤ ਤੇ ਨਿਚੋੜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨਾ ਆਇਓ। ਉਹਦਾ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਤੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਭਾਰ, ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਸਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਉੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਸਮਰੱਥਾ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭੱਟ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਜਹਾਜ਼, ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਨ। ਐਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ ਮੰਦਾਵਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈਓ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो जिसका सब आधारो। जे को खावे जे को पुंचा तिसका होए उधारो। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਪਚਾ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨ ਜਾਈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਰੱਖੋ ਰਧਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਆ, ਇਹ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿਆਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਰੱਖ ਉਰ ਧਾਰੋ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਚਰਨ ਲਗ ਤਰੀਏ ਸਭ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਪਸਾਰੋ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਕੈਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨੂਰ ਨੂੰ ਕੰਚਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ,
ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਕੱਚੋ ਕੰਚਨ ਭਇਓ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੇ ਸੁਣਿਓ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੰਚਨਮਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰੈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਭਾਰੀ ਕਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰਸਿਓ ਬਣਾਈ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ, ਜਿਨਨੇ ਆਪ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹੇ ਤਾਰੈ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੀਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭੇਖ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਆਪ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੁਕਤ ਹੈ ਉਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਿਲਿਆ ਮਨ ਹੋਏ ਆਨੰਦ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹੀਐ, ਮਨ ਕੀ ਦੁਬਦਾ ਬਿਨ ਸਜਾਏ, ਹਰ ਪਰਮ ਪਦ ਲਹੀਐ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰ ਦਾਤਾ, ਗੁਰ ਹਿਵੈ ਘਰ, ਗੁਰ ਦੀਪਕ ਤਿਹ ਲੋਏ, ਅਮਰ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕਾ, ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ? ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦਿਆਲ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਨਹੀਂ। आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, पिता को प्यार न परोसी से पाइए, सागर की निध कत पाइए पोखर से, दिन कर सर जोत दीप न पुजाइए, इंद्र बरखा समान न पुजस कूप जल, कहते चंदन सुबास पलास न महकाइए, श्री गुर दयाल की दया न आन देव में, जो खंड ब्रह्मंड उदय अस्तलो धाइए। सतगुरु जी आखदे, भाई गुरदास जी आखदे, गुरु की ऐसी वड्याई है। भाई आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। जिस गुरु की बाणी विच, जिस गुरु की सेवा दे विच, जिस गुरु की संगत विच, जिस गुरु के कारज विच इन्ना आनंद है कि आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए। जो आनंद अंब दा है वो आंबली कच्ची अंबली दे विचों नहीं आ सकता। पिता का प्यार ना पड़ोसी से पाइए, पिता वर्गा प्यार भाई किसी होर तो नहीं हो सकता। बाणी विच उदाहरण दिती है, जैसा बालक भाए सुभाए, लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावे। उत्थे पिता दी प्यार दी उदाहरण दिती है कि पिता वर्गा प्यार होर कित्यों नहीं मिल सकता। भाई इसे तरह जिवें पिता कहते गुरु वर्गा प्यार भी जिहड़ा है वो कित्यों होर नहीं प्राप्त हो सकता। सतगुरु जी दे जीवन विचों सानूं बड़ियां सिक्ख्यावां मिलदियां ने। मनुख दे सारे आसरे चले जाण, दुनियावी आसरे बिनस जाण, पर जे उन्होंने गुरु का आसरा मिल जावे, जे गुरु की ओट मिल जावे, जे गुरु की संगत मिल जावे, गुरु की बाणी मिल जावे, गुरु की दसी कार मिल जावे, सेवा मिल जावे, भाई वो इस अवस्था विच भी पहुँच जाते ने कि धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। ये ऐसा जीवन, ऐसे गुरु को बल बल जाइए। भाई गुरदास जी आखदे, उदाहरण दिंदे ने, सागर की निध कत पाइए पोखर से। कहते भाई जो सागर विच खजाने ने
ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਗਹਿਰਾਈ, ਜੋ ਡੂੰਘਾਈ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਛੱਪੜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਈਏ। ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਾਂਗ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਕਰ ਸਰ ਜੋਤ ਦੀਪ ਨਾ ਪੁਜਾਈਏ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੀਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਡਰ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਵਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਵਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਦੀਵਾ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇ। ਵੱਟੀ ਵੀ ਸੜ ਸਕਦੀ, ਤੇਲ ਵੀ ਮੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਵਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੱਟੀ ਜਲਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਬਰਖਾ ਸਮਾਨ ਨਾ ਪੁੱਜ ਸਕੂਪ ਜਲ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਹੁਣ ਮੀਂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੂਹ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਖੂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੋਹਿ ਤਾਰੈ। ਖੂਹ ਦਾ ਜਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਹਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆਏ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇਹ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਖਾ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਸੁਬਾਸ ਪਲਾਸ ਨਾ ਮਹਿਕਾਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਲਾਸਕਟ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਨਕਲੀ ਜਾਂ ਪਲਾਸਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਉਹ ਮਹਿਕ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦਨ ਵਿਨਾਸਪਦ ਸਭ ਚੰਦਨ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਨਸਪਤੀ ਵੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ, ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ, ਜਿਹਦਾ ਭਾਵ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੁਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਵੀ ਝੁਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਝੁਕਣਾ ਹਨ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕੋ ਹਮਾਰੀ ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਡੰਡੌਤ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਜੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਰ ਚਾਹੋ ਸੋ ਤੁਮ ਤੇ ਪਾਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੀ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉ। हे ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਧਿਆਉਂਦਾ। ਪਾਏ ਗਹੇ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਨ ਕੁਰਾਨ ਅਨੇਕ ਹੈ ਮਤ ਏਕ ਨਾ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੈ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨਿਓ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਾਰਨੇ ਬਲਹਾਰਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਰਪਤ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ। ਮੇਰੀ ਉਸ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਡੰਡੌਤ ਆ, ਬੰਧਨਾ ਆ ਭਾਈ ਕਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰੋ ਤਿਹ ਕੋ ਮਨ ਮੈਂ ਜੇ ਕੋ ਅਮਤੋਜ ਸਭੈ ਜਗ ਸਾਇਓ। ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਜਿਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਉਸ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਆਪ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾ ਕਾ ਨਾਉ, ਜਿਨੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਨਮਸਕਾਰ ਆ। ਰਹਾਓ, ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਇਹ ਰੱਬ ਜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਅਥਾ ਅਤੁੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਅੰਤ ਸੁਆਮੀ ਤੇਰੋ ਅੰਤ ਨਾ ਕਿਨਹੀ ਲਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹੀਐ। ਭਾਈ ਉਹ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਖ ਨਾਗ ਤੇਰੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬੇਅੰਤ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ। ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਬੇਅੰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੈਸੀ ਹੈ? ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀਐ ਤੇਰੇ ਕਵਨ ਕਵਨ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨਾ ਤੁਮਰੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨ ਨਾ ਸਾਕੋ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਓਜ ਭਗਵਾਨਾ। ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ। ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਾਉ ਕਰਾਇੰਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ, ਭਿਖਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਖੁਆਰ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਨ 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 ਗੁਣ ਕਹੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਛ ਪਰ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਲੱਖ 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 ਕਈ ਕੋਰੈ ਕੋਹੈ ਐਸੋ ਵਿਚਾਰੈ। ਭਾਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਇਸ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਸੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਮ 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 ਹੀ ਭਈ ਹੈ ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਕੌਤਕ ਨੇ। ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਇਹ ਕੌਤਕ
ਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਕੌਤਕ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਲਾਲ ਗੁਲਾਲ ਰੰਗਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰ ਹਾਈ, ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ। ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਤੁਧ ਬਿਨ ਸਿੱਧੀ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ, ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਨਾਹੀ ਠਾਕਰ ਹਾਈਆ। ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ। ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ, ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਰਨ ਹਾਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੰਤਨ ਰਸ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਉ ਚਾਖ ਗੂੰਗਾ ਮੁਸਕਾਰੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਰਸ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗੂੰਗੇ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਤੋਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਐਸੇ ਗੁਣ ਨੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਐਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਗਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ, ਉਸ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿੱਚ ਆਈਏ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ, ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਬ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਗੱਦੀ ਪੁਰਬ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮ ਦੀ, ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।